안녕하세요, 니나입니다. 오랜만에 뵙습니다. 네, 오늘은 2월 26일이고요. 저희는 지금 한 국제학교에 입학 시험을 보러 갑니다. 단우가 그동안 좀 준비를 많이 하면서 되게 대견했던 것 같아요. 일주일 했는데. 일주일이나 열심히 했지. 거의 일주일 동안 벼락치기로. 미국에서 인증받은 온라인 스쿨이 있는데 그 온라인 스쿨에서 성적을 좀 받아놔야만 했었는데 그게 조금 성적 이수가 좀 모자라가지고 그거를 하느라고 되게 열심히 했어요. 지금 여기 학교 입학을 하러 가게 된 이유는 뭐 여러 가지가 있고요. 근데 화재가 났던 이후에 양양에서 한 몇 개월 살고 또 양양에서 학교 생활도 재미있었어요. 그치 단우? 나름 재미있었습니다. 왜 국제학교를 가게 됐지 단우야? 시골 학교도 너무 재밌었지만 단우의 어떤 흥미 이런 게 너무 확고해서 과학하고 싶은 곳을 가고 싶어 했습니다. 그래서 지금 중학교 시험을 보러 가고 있어요. 그래서 이렇게 학년과 상관없이 아이가 원하는 과목을 더 많이 공부하거나 자기 흥미를 더 찾아갈 수 있는 것에 좀 더 오픈되어져 있는 것 같아요. 단우가 한번 마지막으로 연습을 좀 해보면 좋을 것 같습니다. 그래서 단우 그거 예상 질문지 가는 내내? 아니 한 번씩만 더 해보자. 예상 질문지를 한번 그냥 아주 보편적인 질문으로 몇 가지를 준비를 해봤는데 어쨌든 인터뷰가 되게 중요한 부분인 것 같고 또 생각보다 아이들이 바로 어제 일어난 일도 잘 까먹을 때가 많아서 Nice to meet you, Danu. Hi. Welcome to our school and I want to know you today. Can you introduce yourself? My name is Danu Park, Mhm. and I am generous. I am tolerant, Oh. and I am supportive, cooperative, compassionate, and last of all, I'm yielding. Oh, the kind of person you are. You mentioned about very good points, very strong points. What is your weakness? My weakness Yeah. is that I'm sometimes late, Sometimes late. Late for what? School? Why? mostly because of I sleep a lot. Sleep a lot. That is very weakness point for you, right? How can you overcome it in this year? Do you have any plans? Because when you go to school lately, then it might make some problems. I'll try to wake up, and I also did a lot of alarms. Mm-hmm. So I wake up at the right time. Today when I got here, I Yeah. actually woke up without an alarm. An alarm, very nice. And when you say something, you speak clearly because someone wants to listen very well to understand you. Thank you. You mentioned about 3 things or 4 things to explain about you, right? How can you explain more about? The reason I'm tolerant and compassionate Mhm. is that I have a cousin baby brother. He always came to my home, or I always go to his home, and every time, no matter where, he touches and breaks. And when he was young, he even tried to eat everything. Every time he did that, I just tried to calm down, and I tried to understand him and match his eye with him. I once had a trip to a hotel, and when I was there, I went to the Global Youth Fair G Tower, Oh, which was you near. visited there. For Do what? you know too? No, I don't know, but for what? Why did you go to the building? What is that community? It's a community that 17 projects for the whole world. Some Yes. will be save the life on the ocean and land, clean energy, genetic problems, stuff like that. We were going to discuss some, and the teachers were going to tell us what Global Youth Fair is. And we did a poster project. There's a lot of kids. Sadly, I didn't have the chance to get a speech. Oh, and when you read the poster, I was very cooperative. Sadly, I didn't get a chance to do the speech. I did the hand shapes of the speech instead. Great. Like- All right. You are like a supportive person, right? I'm very expecting about you. If you joined our school, all right? So I'm curious about your favorite book these days. Do you like reading books? Yes. Oh, right.
Please tell me about a book that is most interesting or favorite one. My favorite book is Jonathan Livingston Seagull. Oh, really? I think that is quite difficult for you Do you know it? because it's very famous. Maybe I think few children know that. Few children know that book Yeah. because it's not that much easy. My dad changed the moral of the story to the bird that flies the highest falls the longest. Oh yeah. I was impressed about it about the seagull's life and story. I like novels Mm. because they're always so majestic, their story, and they're all mature. I especially like the part that Jonathan says goodbye with his elder teacher and starts teaching other seagulls to and teleport. Teleport. He teleported to a planet where the sky is green and there are 2 stars in the sky. What did you learn from that book? The higher you fly, the further you see, which means if you don't even try doing stuff, and if you try it, you will have more possibilities. If you try, then you could have more possibility. Interesting. Thank you. Then I'm wondering about if you have any difficulties, then how can you overcome? Do you have any solution to overcome when you face the problem? My parents were always a peacemaker in their school, so I will also be a peacemaker. Not every problem, but if it's like in maybe my class, then I'll try to solve it. But if it's too hard to me to solve, I'll call an adult. Very good choice. You need to call someone to help. Right? Thank you. And then what is the last one? All right. If you had any experiences to gain any worthy ones, then what kind of experience did you have? Or My worthy experiences were when I was young. My mom did homeschool, so now my mom records and uploaded in YouTube that every experiment we do, like the Christmas ornament bouncy balls, which are bouncy balls that look like Christmas ornaments. bouncy ball, the ornament. Interesting. And we also made a fan flute made out of rice rolls. So it's very creative. You mean you had a lot of experiences with your mom to have any experiments, scientific experiments, right? Yeah. Uh-huh. I think I really need to sleep. Okay, would you 안 please? 하면 가서 줘라. Okay. Sleep. Thank you. 잘 자요. 다녀 우리 큰일 났어 근데. 11시까지 가야 되는데 11시 6분도 차기야. 어떻게 빨리 가야 돼? 안 돼. 지금 다녀는 원래 차만 타면은 저렇게 좀 잘 자요. 멀미 때문인지. 그래서 아무튼 잠을 청하고 있습니다. 그 유튜브 채널 자기 거 계정을 하나 제가 제 계정이긴 하지만 하나 부계정을 하나 만들어줘서 그걸로 지금 몇 가지 애가 좀 재밌어 할 만한 것들을 시간이 날 때 좀 공들여서 만들고 있는 중이거든요. Hello, my name is Danu. Today I will tell you about sound and things that are related to sound. Why does the toad croak? 편집만 제가 해주고 스스로 찍고 또 스스로 뭔가 코멘트도 그냥 되게 자연스럽게 라이블리하게 그냥 자연스럽게 자기가 하고요. 또 어떤 것들은 PPT 같은 거 미리 원고 같은 거 만들어서 원고 연습 좀 하면서 이렇게 PPT를 하는 경우도 있고 또 뭐 팅커캐드 이런 거나 아니면 스크래치 이런 코딩 같은 거를 좀 이용을 해서 자기가 프레젠테이션 할 때 그런 걸 활용하기도 하고 그래서 그런 것들은 사실 충분한 시간이 있어야 할 수 있는 것들이라서 학교나 뭐 학원 이런 데서 하는 것보다 좀 더 다채롭고 제약 없이 할 수 있는 것 같아요. 그래서 그런 레코드, 그런 기록들을 좀 많이 만들어 온 게 큰 자산이지 않나 이제 그런 생각이 들고 어릴 때부터 아이하고 그렇게 기록을 했던 건 사실 되게 우연이었거든요. 엄마 영어 공부를 위해서 엄마들이랑 같이 우리 매일매일 영어로 좀씩 떠들어 봅시다 했던 것들 때문에 저는 이렇게 저희 다누랑 놀아요 해서 그때 그냥 그렇게 되게 규격 없이 그냥 막 찍어댔던 그 영상들을 처음에는 일부 공개나 뭐 비공개로 해서 엄마들한테 다 좀 공유를 해드리고 저 이렇게 말해요 라고 하려고 이제 그렇게 처음에 시작했던 게 한 3살 때부터 기록이 있거든요. 3살? 근데 보통 중점적으로 했던 게 5살이니까 5살부터 11살 11살까지 그런 기록들이 많이 모여져 있는 상태죠. 일상 대화를 넘어서서 어떤 실험을 한다거나 그러니까 놀이를 한다거나 하는 그런 어떤 퀄리티 타임이라는 걸 저는 가지고 있어요. 그러니까
매일 한 30분은 아이하고 우리가 유태인의 어떤 하브르타 교육, 밥상머리 교육, 그들이 근데 밥상에서 그런 하브르타가 그런 거 아닐까 싶었어요. 그러니까 어떤 대화를 깊이 있게 나누고 어린 아이라도 자기 생각을 더 분명하게 말할 수 있는 거. 근데 그 분명하게 말하는 거는 태어났을 때부터 본투비가 아니라 엄마의 말 혹은 부모의 말들을 따라서 배우고 어떤 논리 정연하게 이야기한다던가 아니면 자신의 감정을 되게 명확하게 좀 표현하려고 한다던가 이제 그런 것들은 부모로부터 배운다고 생각이 들었기 때문에 제가 말하는 퀄리티가 있는 대화는 일상 대화를 뺀 좀 나머지 것들, 우리가 뭔가 아이하고 같이 생각해 볼 수 있는 그런 대화들을 하다가 보니까 뭐 로봇을 갖고 놀더라도 그거를 세워봐라, 그걸 접어봐라, 뭘 이렇게 봐라 저렇게 봐라 할 때도 영어를 썼지만 아 로봇이 뭐 뜰까, 로봇은 무거운가, 뭐 이런 과학적인 성질? 이런 것도 조금씩 노출을 했던 것 같아요. 근데 그런 것들이 쌓이다 보니까 우리나라 뭐 과학이라던가 미국 과학 교과서라던가 그런 곳들에 나오는 이런 좀 과학의 전체적인 개념이나 맥락들 안에서 이제 아이하고 활동을 한번 해보겠다는 플랜을 갖게 된 거죠. 제가 영어가 너무나 플루언트하고 막 잘하고 이런 사람이 아니었기 때문에 단어 위주로 나도 약간 그 단어를 알고 싶었고 아이한테도 좀 이야기해주고 싶었기 때문에 단어 위주로 계속 노출을 한 거예요. 애는 신나면서 저는 그런 어떤 특정 단어, 아카데미컬한 단어들을 흘려준 거죠. 그리고 나서 귀가 열리니까 이제 어떤 사이트들, 유튜브 사이트라던가 그런 것들 통해서 아주 질 높은 교육력 컨텐츠들을 잘 접했던 것 같아요. 어쨌든 제가 말씀드리고 싶은 거는 기록이 얼마나 중요했던가, 나와 아이에게 또 남에게도 다른 사람한테도 공유할 수 있었던 제 경험을, 저희는 어떤 스터디 그룹이 있으니까 채팅방 안에서도 I'm 6 years old 이렇게 얘기하고 나 오늘 뭐 했어, 뭐 이거는 삼각형이야 이렇게 해서 좀 놀듯이 좀 찍어봐라 이렇게 얘기를 했더니 요즘 아이들이 참 신기한 게 또 해요. 옛날에 단우 시절에는 5살 때 그때는 진짜 많은 분들이 어떤 고민을 했냐면 우리 애는 영어를 거부한다, 아니면 우리 애는 뭐 사진을 이렇게 뭐 찍거나 카메라를 들이대면 도망간다 막 이랬는데 요즘 애들은 또 다른 것 같아요, 그때랑. 그래서 마치 단우처럼 아니면 단우보다 훨씬 더 잘 이 어떤 매체에 적응을 했는지 너무 잘해요. 막 Hi everyone 너무 잘하고 너무 거리낌 없고 막 잘 가르쳐주고 내가 아는 걸 막 공유하고 그런 세대인 거 맞아요. 제가 봤을 때는 정말 우리 아이들은 그런 세대예요. 공유하려고 하는 그런 정서가 우리 때랑 많이 다른 것 같아요. 우리 때는 나만 알고 비밀 노트 막 쓰고 막 그렇게 했잖아요. 근데 요즘 애들은 유튜브로 보는 세대다 보니까 공유하는 거, 내가 아는 것을 나눠주는 거, 이런 거가 되게 정서적으로 많이 깔려져 있는 것 같아요. 국제학교를 이제 가면서 사실은 단우가 4학년까지만 학년을 이수를 했고 5학년의 과정이 없잖아요. 중학교 걸 들어가야 되는데 그레이드 6가 중학교 1학년이라고 보면 돼요. 근데 그러면 지금 저희가 가는 거는 그레이드 6라는 중학교 1학년 이제 입학을 하기 위한 시험인데 그러려면 G5라고 하는 그레이드 5 그 5학년 성적이 필요하잖아요. 여기를 오려고 준비했던 게 아니라 만약을 위해서. 그리고 미국 온라인 스쿨 그 프로그램 자체가 좀 저렴해요. 79달러 정도 되니까 네, 그리고 다달이 될 수 있고요. 79달러니까 매달 할만했어요. 어차피 영어를 공부한다면 제 생각에는 따로 뭐 리딩 독해를 우리나라식으로 풀린다던가 뭐 그런 것보다 이 미국 온라인 스쿨에 내가 투자해볼 만하다. 트랜스크립이라고 하는 성적표 관리가 된다. 5학년 거 1년치를 쫙 다 마스터를 하면 이수증이라고 해야 되나요? 미국 온라인 스쿨의 특징은 정말 쉽고 아주 뭐랄까 비주얼적으로 시각화되어 있고 너무 재밌게 되어져 있어요. 그러니까 수학만 보면 수준은 좀 많이 쉬워요. 거의 기본 개념. 그리고 또 5학년 같은 경우에도 역시 연산이 너무 많이 나와요. 미국도 우리나라 것처럼. 그래서 우리나라는 뭐 기본 응용을 좀 잘 해놓으면 뭐 있잖아요. 뭐 응용 위로 뭐 최상위 좀 더 어려운 거 있는데 제가 집에서 아이 가르칠 때는 막 너무 최상위 미국식 수학을 해본 적이 없고 그냥 기본 개념만 좀 많이 알아두면은 한국 수학 할 때도 뭔가 좀 더 도움이 되고 그럴까봐 이제 그렇게 했기 때문에 여기 지금 온라인 스쿨은 근데 수학이 너무너무 쉬웠던 거죠. 5학년 건데도 우리나라 4학년 정도 수준 정도 되는 것 같아요. 한 1학기 정도는. 그래서 좀 수학을 안 했어요. 그리고 이제 과학만 5학년 걸 이수를 한 상태였어요. 랭귀지 아트라고 부르는 이제 영어, 그거를 한 거의 80% 정도 이제 했어요.
그리고 사실 이수를 하지 못한 상태예요. 사회도 소셜 스터디라고 있는데 소셜 스터디가 한 80% 정도 그것도 이수를 한 것 같아요. 아직 다 완벽한 이수를 하지는 않았어요. 근데 지금 그 트랜스크립을 들고 학교를 찾아가는 중입니다. 가기 전에 제가 이메일을 좀 드려서 온라인 스쿨을 이수를 못한 이유를 좀 설명을 드렸죠. 수학은 다른 교재로 아이 수준에 맞는 교재로 집에서 홈스쿨링을 해왔고 소셜 같은 거라던가 그 랭귀지 아트 같은 경우에는 또 따로 공부했던 것들 그런 이력이 있다. 이걸 증빙을 하기 위해서 이제 제가 모아놓았던 그 유튜브 채널 이런 걸 보여드리고, 그리고 이제 중요한 거는 맵 테스트라고 하는 입학 시험이 있잖아요. 이제 그게 리딩하고 읽고 쓰고 듣고 인터뷰하고 말하고 그다음에 수학을 영어로 시험 보는 거. 네, 그런 것들이 있거든요. 그래서 그것만 잘 봐도 또 어떻게 보면 입증이 되지 않을까? 작년 여름 같은 경우에는 우리나라에 있는 용산에 있는 어떤 국제학교에 맵 테스트를 봤는데 꽤 잘 본 거예요, 그때. 그래서 그때도 G5로 이제 공부를 했었어요. 그리고 같이 공부했던 아이들은 5학년이나 6학년 아이들이었어요. 그래서 형아들하고도 공부를 했던 경험이 있어요. 그래서 맵 테스트는 그렇게 크게 지금 걱정은 하지 않고 있어요. 아이가 경험을 해봤기 때문에 이렇게 뭐 컴퓨터로 하는 이제 시험이니까 잘 볼 수 있지 않을까? 이제 그런 생각을 하고 있습니다. 말이 너무 길었네요. 이따가 입학 시험 보고 나서 또 만나 뵙도록 할까요? 첫 번째로 집에 가서 말하자. 두 번째로 아니 지금 궁금해. 알았어 얘기해줄게. 어. 뭐에 대해서냐면은 유니폼을 어떻게 바꿀 거냐? 디자인을? 일단 자유롭게 입자고 썼고, 음. 첫 번째로 학생들이 자유감을 느껴서 좋을 거고, 음. 그러면은 막 애들도 지정된 거 없이 자유롭게 입을 수 있잖아. 두 번째로는 수업 분위기를 바꿀 수 있어. 아, 유니폼을 바꿔 입으면 아, 분위기를 어떻게 분위기를? 그러니까 항상 같은 색인 어색감 대신에 알록달록한 뭔가 색감? 어, 그런 걸 주는. 그런 게 있으면 엄청 또 짧게 쓴 거 아니야, 엄청? 아니야, 한 페이지 꽉 채웠어. 어? 한 페이지를? 어, 이야, 정말로? 20-30분 안에 쓰는 거 아니었어? 맞아. 근데 너 한 페이지 다 썼어? 응. 웬일이야? 정신없이 시간이 지나고 단우는 이 학교에 입학을 하게 되었습니다. 아이 따라 또 다시 이사를 오게 되었네요. 이사 온 곳 바로 앞에 이렇게 큰 하천이 있네요. 매일 뛰고 싶은 봄입니다.